और जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सच्चाई दे बोल। टॉपिक का की नाम है, सब मिल के बोलिए। टॉपिक का की नाम है, सच्चाई दे की ने। भैन मिल के बोलन गया, सच्चाई दे की ने। टॉपिक का नाम की है, सच्चाई दे बोल। अज वेखते हैं प्रभु की बाणी सानू की समझाना करती है, सच्चाई दे बोल किहड़े आ। और अज असी पवित्र बाणी दे विचों बड़े ध्यान दे के सुनना है, सच्चाई दे बोल अज सानू की समझाना चाहुंदे आ। आओ असी बाणी वाल वधदे हां, पवित्र बाणी दे विचों पढ़दे हां। व्यवस्था सार उसका 25 अध्याय, ओदी 13, 14, 15 और 16 आयत दे विच अज असी पढ़ के वेखदे हां, सच्चाई दे बोल की आ। व्यवस्था सार उसका 25 अध्याय, ओदी 13, 14, 15 और 16 आयत दे विचों अज असी परमेश्वर दा पवित्र कलाम वेखदे आ। बाणी सानू की समझना करदी है, सच्चाई दे की बोलिया। पढ़ने वाले ने बड़े ध्यान दे के पढ़ना है और सुनने वाले ने बड़े ध्यान दे के सुनना है। जेड़े सुनगे ओही आशीष पाउणगे, जेड़े सुनगे नहीं वो कदी आशीष नहीं पाउणगे। आओ बाणी वाल वधदे हां, बड़े ध्यान दे के बाणी नूं सुणदे हां, पढ़दे हां। तेरे थैले विच दो प्रकार दे वट्टे ना होण। तेरे थैले विच दो प्रकार दे वट्टे ना होना। एक वड्डा ते एक छोटा। एक वड्डा ते एक छोटा। तेरे घर विच दो प्रकार दे नाप ना होण। तेरे घर विच दो प्रकार दे नाप ना होना। एक वड्डा ते एक छोटा। एक वड्डा ते एक छोटा। सब बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। सच्चाई दे बोलिया बड़े ध्यान दे के सुनना है। बाणी की समझाना कर दिया, कहता तेरे थैले विच दो प्रकार दे वट्टे ना होना ते तेरे घर विच दो प्रकार दे नाप ना होना। थैला की आ? थैला साडा शरीर है। तुलना कीती, बड़े ध्यान दे के सुनियो। थैला की आ? साडा शरीर है। कहता तेरे थैले विच दो प्रकार दे वट्टे ना होना, तेरे घर विच दो प्रकार दे नाप ना होना। ये शरीर घर है। ध्यान दियो, ये शरीर की है? सब मिल के बोलिए, शरीर की है? थैला की है? थैला की है? उदाहरण दिती है, ये जिहड़ा थैला है ये शरीर है। कहता तेरे थैले विच दो प्रकार दे, एक शरीर दे विच कहता दो प्रकार दे वट्टे ना होना। वट्टे की आ? वो कम ने। वट्टे की आ? वो कम ने। कहता तेरे थैले दे विच, इस थैले दे विच कहता दो प्रकार दे वट्टे ना होना। कहता इस तेरे घर दे विच दो प्रकार दे नाप ना होना। नाप की आ? कम ने। नाप की आ? समझ के बोलिए, नाप की आ? वट्टे की आ? और थैला की आ? थैला की आ? और घर केड़ा है? ये शरीर है। ये शरीर बड़े ध्यान दे के सुनियो। बाणी ने सानू समझा दिया सच्चाई दे बोला। कहता तेरे थैले दे विच, एक शरीर दे विच कहता दो प्रकार दे वट्टे ना होना। थैले दे विच दो प्रकार दे की ना होना? वट्टे की आ? वट्टे की आ? वट्टे इंसान दे काम आ। नाप की आ? सब मिल के बोलिया करिए, नाप की आ? इंसान दे काम ने। प्रभु दी बाणी समझा रही, बड़े ध्यान दे के सुनदे आ। बाणी सानू की कह रही आ और ਅਸੀਂ बड़े ध्यान दे के सुनदे आ। दोबारा से आप ਨੂੰ पढ़ਦੇ ਆ। तेरे थैले विच दो प्रकार दे वट्टे ना होण। तेरे थैले विच दो प्रकार दे, कहंदा तेरा शरीर थैला आ। ਇਹ तेरा शरीर ਜਿਹੜਾ थैला आ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ दो प्रकार दे काम ना होना। एक वड्डा ते एक छोटा। एक ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਦੋ ਕਰਦਾ ਆ। तेरे घर विच दो प्रकार दे नाप ना होण। इस शरीर के अंदर, इस घर के अंदर दो प्रकार के नाप ना होना। एक वड्डा एक छोटा। एक वड्डा ते एक छोटा। अज बड़े ध्यान दे के सुनियो, अज बड़े ध्यान दे के सुनियो। कहता तेरे थैले विच, बार बार गल मैं कह रहा, कहता तेरे थैले विच एक थैला है। कहता तेरे थैले विच दो प्रकार के वट्टे ना होना। काम तेरे इस घर विच दो प्रकार के नाप ना होना। नाप
भजन बंदगी कीर्तन करदा तां है, भजन बंदगी कीर्तन करदा तां है, नाल दी नाल ठगी भी मारी सामने के बोलिया करिए, नाल दी नाल की करी जांदे आ, ठगी भी मारी जांदे आ। तेरे थाले विच दो प्रकार दे वड्डे आ, तेरे शरीर दे विच दो प्रकार दे वड्डे आ ना पिया, कहंदा भजन बंदगी कीर्तन भी करी जाना, नाल दी नाल की मारी जाना, नाल दी नाल कहंदा ठगी मारी जाना। सिमरन तू करदा तां है, सिमरन विच कोई शक नहीं आ, सिमरन करदा तां है, नाल दी नाल चोरी भी करी, कहंदा नाल दी नाल चोरी भी करी जांदे आ, कहंदा भजन बंदगी कीर्तन करदा तां है, नाल दी नाल किसे दा खून भी करी। तेरे थैले विच किन्ने प्रकार दे वट्टे आ, सामने के बोलिए सच्चाई दे बोल आ, तेरे थैले विच किन्ने प्रकार दे वट्टे आ, दो प्रकार दे। तेरे घर विच नाप किन्ने आ, दो वा, कहंदा तू बंदगी करदा तां जरूर आ मेरे वीर, मेरी भैन बंदगी करदी तां तू जरूर है, बंदगी करदा तां जरूर है, पर नाल दी नाल तू किसे दी हत्या भी करी। भजन बंदगी करदा तां है, चोरी भी करी जांदे आ, भजन बंदगी करदा तां है, ठगी भी मारी जांदे आ, भजन बंदगी करदा तां है, किसे दा खून भी करी जांदे आ। कहंदा तेरे शरीर विच, कहंदा इस घर विच नाप किन्ने प्रकार दे आ, ते किन्ने चाहिदे आ, किन्ने चाहिदे आ, वड्डे किन्ने चाहिदे आ, वड्डा एक चाहिदा, वड्डा सच्चाई दा ते नाप पवित्रताई दा। सब बोला हालेलुया, हालेलुया, वड्डा सच्चाई दा नाप पवित्रताई दा होना चाहिदा है। सब बोला हालेलुया, सब बोला हालेलुया। कहंदा तेरे थाले विच, कहंदा वड्डे दो प्रकार दे आ, एक वड्डा रखिया झूठ मारनो, छोटा रखिया बंदगी करनो, नाप दो रखे तड़के भजन बंदगी करदा आ, 9 वजे ठगी नूं तुर पैना आ, 9 वजे ठगी नूं तुर पैना आ, जेड़े 4 वजे बंदगी करदा आ, 10 वजदे आ, तू रात नूं चोरियां डाके मारने की कर देना आ। तेरे थाले विच वड्डे किन्ने प्रकार दे आ, तेरे थाले विच वड्डे किन्ने प्रकार दे आ, 2 प्रकार दे आ। तू भजन बंदगी करदा तां है, पर हेरा फेरी नाल दी नाल ही करी। रब किहड़ा वेखदा आ, कहंदा तेरे अंदर 2 प्रकार दे वट्टे आ, वड्डा रखिया ही हेरा फेरी नूं, छोटा रखिया ही भजन बंदगी नूं। भजन बंदगी बड़ी करदा तू, भैन मेरी भजन बंदगी 3 टाइम 4 टाइम, जदों 9 वजदे गवांढियां नाल तुर पैंदी है चुगली करन। तू तड़के बंदगी करदा तां है, 9 वजे तुर पैना, आ मैं ठगी मार के लेके आवां, आ तू जेड़ा बंदगी करदा तां है, सिमरन करदा तां है, नाल दी नाल तू चोरी करन लग पैना आ, तू भजन बंदगी करदा तां है, नाल दी नाल खून करन लग पैना, तू पुण्य दान करदा तां है, नाल दी नाल किसे दी हत्या भी करी जांदे आ। तेरे थैले विच किन्ने प्रकार दे वड्डे आ, सच्चाई दे बोल आ, सब मिल के बोलिया करिए, तेरे थैले विच किन्ने प्रकार दे वड्डे आ, किन्ने प्रकार दे, सब मिल के बोलिए। तू भजन बंदगी करदा आ, भजन बंदगी ते कोई शक नहीं आ, तू चोरी भी करदा आ, भजन बंदगी करदा आ, तू डाके भी मारदा आ, तू भजन बंदगी करदा तां है, तू जनाहकार भी करी जांदे आ, तू व्यभिचार भी करी जांदे आ। बंदगी किन्ने टाइम आ, संत जी 3 टाइम आ, ते चोरी किन्ने टाइम आ, पता ही कोई नहीं आ, झूठ किन्ने टाइम आ, पता ही कोई नहीं आ, हेरा फेरी किन्ने टाइम आ, संत जी पता ही कोई नहीं, कोई लिमिट ही नहीं है। कहंदा तेरे थैले विच ए तेरा शरीर आ, ए जेड़ा मंदिर आ ना, ਇਹਦੇ अंदर तू 2 प्रकार दे वट्टे रखे ही, एक झूठ मारनो ते एक बंदगी करनो, ते लोकां सामने सच्चा नाया बड़ियां अखियां मीट मीट के मस्त हो के भजन बोलदा आ, ढोलकियां छाणे वजाउंदा आ, और बंदगी करदा आ, एक टाइम बंदगी करदा आ, ਜਦੋਂ 9 वजदे आ ना ठगी नूं तुर पैना आ।
तू चोर आ, तू ठग आ, तू डाकू आ, तू लुटेरा आ, तू हथियारा आ, तू खून करने वाला आ। कहता भजन बंदगी करदा तां है सच्चाई दे बोलिया। कहता वड्डा तेरे विच सच दा होना चाहिदा ते नाप पवित्रताई दा होना चाहिदा। सब बोला हालेलुया। इसे तरह ही करते आ। 4 बजे ते बड़ी बंदगी हुंदी आ। सूरज निकलण तो पहले यीशु मसीह ने बंदगी कीती सी, प्रार्थना कीती सी। ਅਸੀਂ भी करते आ, पर ठगी नहीं सी मारदा, चोरी नहीं सी करदा, किसी की हत्या नहीं सी करदा। ਅਸੀਂ की करते आ, इस तरह करते आ। जेकर करते आ ਅਸੀਂ रब दे भगत नहीं हो सकते। सब बोल हालेलुया। सच्चाई दे बोल है और ना बोल हालेलुया। हालेलुया। भगती करनी है, सच्चाई दी करिए। नाप करना है, पवित्रताई दा करिए। भगतां ते भी गल आउंदी आ, संतां ते भी गल आउंदी आ। कई रब दे प्यारे इहो ਜਿਹੇ हो चुके आ जिन्हां भगती नूं खट्टी दा की बना लिया। नाप 2 प्रकार दे आ, एक वड्डा ते एक छोटा। पहला तिमोथियुस दे विच दस्सिया गया है, उत्थे दस्सिया गया कईयां ने भगती नूं खट्टी दा की बना लिया। कईयां भगती नूं खट्टी दा की बना लिया। कईयां भगती नूं खट्टी दा वसीला बना लिया। नाल दी नाल भगती भी करी जाणगे, नाल दी नाल भजन बंदगी कीर्तन भी करी जाणगे, नाल दी नाल तोड़े भी मगर पीछे पाए। सामने के बोलिया करिए, तोड़े भी मगर पीछे पाए हुंदे आ। लोकां दे घर गिराउंदे फिरदे आ। भगती नूं खट्टी दा की बना लिया। भगती नूं खट्टी दा की बना लिया। जेकर किसी दे अंदर चाहत है, मन दे अंदर श्रद्धा है, वो चल के परमेश्वर की हजूरी में लैके आवे तां परमेश्वर उन्हें बरकत देगा। सब बोल हालेलुया। अन्य भगती नूं खट्टी दा वसीला बना लिया। नाप 2 प्रकार दे चल गया, एक वड्डा एक छोटा। वड्डे 2 प्रकार दे आ, एक छोटा ते एक वड्डा। कहंदा कईयां भगती नूं खट्टी दा वसीला बना लिया है। सबूरां दी पोथी और 37 अध्याय 25 आयत दसदी आ। दाऊद राजा कहंदा मैं जवान सा, बुढ़ा हो गया, अज तक अपने लोगों नूं मंगदे होए देखिया। अज तक भगत भी की बन गए आ, डाकू बन गए आ। सब बोल हालेलुया। भगतां भी तोड़े मगर पीछे पाए आ। बोरियां बड़ियां बड़ियां रख लिया ने, मोटरसाइकिल ते रख के 30 हो जाते आ। शामां नूं 2-2.5 क्विंटल कणक ले आंदे आ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हैं। सब बोल हालेलुया। जोर ना बोल हालेलुया। सानू भी यह गल कह रहा परमेश्वर का वचन कहता नाप एक होना चाहिए है। प्रभु की बाणी समझाना कर रही है। कहता तू भुखा नहीं है, तू जान के बन गया है, जान के बन गया है। तेरे शरीर के अंदर एक थैले के अंदर 2 प्रकार के वट्टे आ। कहता भजन बंदगी करदा तां है, नाल दी नाल ठगी भी मारी। भजन बंदगी करदा तां है, चोरी भी नाल दी नाल की करी जांदे आ, चोरी भी करी जांदे आ। भजन बंदगी करदा तां है, नाल किसे दा खून भी करी। कहंदा तेरे थैले विच 2 प्रकार दे वट्टे आ। ਇਹ शरीर दे अंदर आ, ਇਹ शरीर दी गल करदा आ, ਇਹ समंदर दी गल करदा। कहंदा ਇਹ थैले दे अंदर 2 वट्टे ने, एक वट्टा रख वट्टा सच्चाई दा, नाप एक रख और रख पवित्रताई दा। अज इसे तरह हो रहा है। सच्चे बोलिया। सब बोलिए हालेलुया। सब बोल हालेलुया। प्रभु दी बाणी सानू कह रही आ, कहंदा ਇਹਦੇ अंदर तू बंदगी करिया कर। बंदगी तो तेनू भैण मेरी कोई ना नहीं आ। बंदगी तो वीर मेरे ना कोई नहीं आ तेनू। बंदगी दाऊद राजा वांगू 7 टाइम कर, पर चोरी छड्ड दे, हेरा फेरी छड्ड दे, ठगी छड्ड दे, अत्याचार छड्ड दे, खून खराबा छड्ड दे, तां तेरी बंदगी प्रवान हो। तां करके तेनू आशीष नहीं मिलती, तां करके तेनू बरकत नहीं मिलती। बरकत तेरी राह विच अड़ी पई आ। क्यों? तू बंदगी करदी तां है, बंदगी च कोई शक नहीं आ। तू रब दियां अखां दे विच घट्टा पाउना आ, पाउनी है। रब दियां अखां विच कोई घट्टा पा सकदा? रब दियां नज़रां नूं कोई बंद कर सकदा? नहीं कर सकदा। इस करके ध्यान दईए, ध्यान दईए। कहंदा मैनूं इन्हां गल्लां तो, इन्हां
नफरत करता है, नफरत करता है। बंदगी भी तो इंसान करता है, नाल दी नाल ठगी मारदा, नाल दी नाल चोरी करदा, नाल दी नाल नशा भी खाई जाता है, नाल दी नाल बेची भी ते नशा बेचने वाला भी दुआ करता है, ते नशा खाने वाला भी दुआ करता है, ठगी मारने वाला भी दुआ करता है, चोर भी दुआ करता है, ठग भी दुआ करता है। ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਪ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਦੋ ਆ। ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਭਜਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲੂਗਾ ਚੋਰ, ਠੱਗ ਭਜਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੱਗ ਨੂੰ, ਚੋਰ ਨੂੰ, ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਭਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਭ ਲਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੋ ਦੋਵੇਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਚਾਈ ਦੇ ਬੋਲੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵੇਚੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਖਾਈ ਵੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਕਰੀ, ਆਹ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੰਗੇ ਤੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਚੋਰ ਆ, ਲੁਟੇਰੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹੋਤਾ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਘਾਣੇ ਦਾ ਧਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਢੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਚੋਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਲਟੇਰਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਐਵੇਂ ਘਾਣੇ ਦਾ ਧਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਧਨ ਵੱਧ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਧਨ ਵਧੇਗਾ। ਢੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਇਸ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਇਹ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਟੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾਪ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਜੇ ਨਾਪ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਤੇਰੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਮੈਂ ਐਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ, ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ। ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ ਤਾਂ ਐ ਚੋਰਾ ਬਚ ਠੱਗਾ ਬਚ। ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਜੇਕਰ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ। ਨਾਪ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਾ ਤੇ ਠੀਕ ਵੱਡਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਾ ਤੇ ਠੀਕ ਵੱਡਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤੇ ਠੀਕ ਤੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਰਵੇਂਗਾ ਉਸ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਸਾਹਮਣੇ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤੇਰੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਟੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਟੇ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਕਹੋਤਾ 20 ਅਧਿਆਏ 10 ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੱਟੇ ਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਕਿਹੜ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਕਿਹੜ ਹੁੰਦੀ? ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੱਟੇ ਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਿਣ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬਾਣੀ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਮਾਰਨੀ ਕੀ ਹੂੰ? ਕਰਨੀ ਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਮਾਨਦਾਰੀ ਹੂੰ। ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੱਟੇ ਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਦੋਹਾਂ ਤਰਫੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਦੇ ਇਸੇ ਅੱਖ ਤੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਇਹਦੀ 24 ਅੱਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 24 ਅੱਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਸਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੱਤੀ ਦੇ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਅੱਖ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹੋਤਾ ਉਹਦਾ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 29 ਅੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਠੱਗੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਆ? ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਧਰਮੀ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਧਰਮੀ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਟਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਤੇ ਨਾਪ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਪ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੀ ਖਾ ਲੋ, ਥੋੜੀ ਖਾ ਲੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਵਤਾਂ 17 ਅਧਿਆਇ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਪਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਆ, ਮੀਟ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਮੀਟ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥੀ ਚਲੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਥੋੜੀ ਖਾ, ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਖਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਪ ਇੱਕ ਸੀ, ਵੱਟਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਨਾਪ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਬਰਕਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਪ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਪ ਇੱਕ ਆ, ਵੱਟਾ ਇੱਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਆ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੀਜੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥੈਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਥੈਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੋ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੋ ਹੋਣਾ। ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੈਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਜਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ। ਠੱਗੀ ਵੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੁੱਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤੇ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੱਟੇ ਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬੋਲ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬੋਲ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਕੱਢ ਦਈਏ, ਕੱਢ ਦਈਏ। ਸੱਚੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੱਗੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਦਮੀ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸਭ ਲਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਉਦਮੀ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਨਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਉਦਮੀ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਉਦਮੀ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ? ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ? ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ? ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਭੈਣ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ? ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਚੁਗਲੀ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵੱਟਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਉਹ ਵੱਟਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਏ। ਅੱਜ ਕੱਢ ਦੇ, ਕੱਢ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੱਟਾ ਕੱਢ ਦਈਏ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਜਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਟੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਬਣਾ ਲਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਐਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਤੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਮਾਂਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਅੰਗਾ ਸਾਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਹੀ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਾ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਾਰ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਕਰ।
ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਅੱਜ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਬੁਰੇ ਧਿਆਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਨਾਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਵੱਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵੱਟੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਸੱਚ ਦਾ ਰੱਖ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਵੱਟਾ ਰੱਖੋ, ਸੱਚ ਦਾ ਵੱਟਾ ਰੱਖੋ, ਨਾਪ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 21 ਅਧਿਆਇ 27 ਐਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਪ ਹੋਇਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਨਾਪ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਰੱਖੀਏ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਟੇ ਦੂਸਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਟੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਖੱਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਖੱਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰੀ, ਜੋ ਢਾਈ ਚੜਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਲਈ। ਸਭ ਬੋਲਿਆ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਬੋਲ ਗੱਲ ਲਈ ਆ। ਨਾਲੋਂ ਦੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਦਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੋੜੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਖੱਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ। ਇਹਦਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਆ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 3-3 ਘੰਟੇ, ਪਰ ਤੋੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲੱਥਦਾ, ਤੋੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲੱਥਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸਾਂ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੋਰੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ? ਰੋਮੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 23 ਔਰ 24 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਰੋਮੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 23 ਔਰ 24 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾਣ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਵੱਟਾ ਰੱਖ ਲਾ, ਨਾਪ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਰੱਖ ਲਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਵੱਟਾ ਸੱਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾਪ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਭਗਤ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਵੀ, ਡਾਕੇ ਵੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ। ਜੋ ਕਹਦੇ ਨਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਬੋਲ ਆ। ਅੱਜ ਨਾ ਫਟਾਟੀਏ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ ਬੁਰੇ ਵੱਟੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬੁਰੇ ਨਾਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਆਦਤਾਂ, ਛੱਡ ਦਈਏ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਟਾ ਰੱਖ, ਵੱਟਾ ਸੱਚ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਪ ਰੱਖ, ਨਾਪ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ। ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਠੱਗੀ ਛੱਡ, ਚੋਰੀ ਛੱਡ। ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਵੱਟਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾਪ ਕੱਢ ਦੇ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘੇਰਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਜੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਦਾ ਜੋੜਦਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾਇਓ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬੋਲ ਜੇ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾਇਓ। ਛੱਡ ਦਈਏ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਛੱਡ ਦਈਏ ਬੁਰੇ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ 24 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਹੈ? ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆ ਪਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਠੱਗੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਨਾਪ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਰੱਖੀਏ, ਸੱਚ ਦਾ ਵੱਟਾ ਰੱਖੀਏ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵੱਟਾ ਰੱਖੀਏ, ਨਾਪ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਟਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਟਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਪ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਪ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਪ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਪ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਨਾਪ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।